نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، عبادت کا سبق دیا۔ ہمارا جو وجود ہے نا، یہ کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے۔ کھانا، پینا، سونا، یہ وجود کی ضروریات ہیں۔ اگر یہ چیزیں اسے نہیں دی جائیں گی، یہ کام نہیں کر سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہماری روح کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جناب پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، نوکری بھی اچھی ہے، دل نہیں لگتا، بور رہتا ہوں۔ روح پیاسی ہے، روح کچھ مانگتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، حضور پر درود و سلام، نبی پاک کی غلامی، یہ روح کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہر زمانے میں لوگ پوجا کرتے رہے، معاذ اللہ، کوئی درخت کی، کوئی پتھر کی، لیکن ایسا دور نہیں گزرا کہ کسی نے کسی کی پوجا نہ کی ہو۔ راستہ غلط مل گیا تو غلط جگہ لگ گئے، لیکن کسی کی عبادت کرنا یہ انسان کے وجود کی ضرورت ہے۔ کہ سویرے 11 گھنٹے سو کے بھی لوگ تھکے تھکے کیوں اٹھتے ہیں؟ سو کے اٹھے اور اس کا دل کر رہا ہے 2 بندے مجھے دبائیں، آپ تو فریش ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے اس وقت سویا ہے جب رب نے سونے سے منع کیا۔ اگر یہ نماز کو اٹھ جاتا تو اس کی روح تازہ ہو جاتی، اس کی طبیعت بہترین ہو جاتی۔ نبی پاک نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا۔ اوہام پرستی، ڈرنا، سہم جانا، کالا جادو، بلی رستہ کاٹ گئی، ان بیماریوں سے نکلیں۔ جادو کی حقیقت ہے پر اتنی ہم نے سمجھ لی۔ شوال کے روزوں کے حوالے سے ایک بار عرض کرنی تھی کہ اس کی آسان ترتیب اگر کر لی جائے کہ ہر ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے جائیں، ایک روزہ پیر کو اور ایک روزہ جمعرات کو، تو 3 ہفتوں میں یہ ترتیب پوری ہو جائے گی، 6 روزے پورے ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر بھی عمل ہو جائے گا کہ آپ پیر کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ محبوب روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روزہ رکھتے تھے تو 2 چھوڑا کرتے تھے۔ تو پیر کو جب روزہ رکھیں گے تو منگل اور وہ 2 دن کے بعد پھر روزہ رکھا جائے گا، تو یہ صوم داؤدی کے مشابہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے سہولت بھی ہے، آسانی بھی ہے، اور فتح عالمگیریہ میں بھی ہے کہ متفرقاً بھی رکھ سکتے ہیں۔ پورے مہینے میں 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ اس لیے من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے رمضان اور مبارک کے روزوں کے بعد، تو اس کو زمانہ بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو 360 دن ہیں سال کے، تو روزے اگر 29 بھی ہوں تو اکاؤنٹ میں 30 ہی ہوں گے، پورا مہینہ شمار ہوگا مجموعے کے اعتبار سے وہ 300 کے برابر ہو گئے، فی روزہ 10 دن کے برابر، 10 روزوں کے برابر ہے، اور 6 روزے 60 کے برابر ہو گئے، تو یوں پورے سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، عبادت کا سبق دیا۔ ہمارا جو وجود ہے نا، یہ کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے۔ کھانا، پینا، سونا، یہ وجود کی ضروریات ہیں۔ اگر یہ چیزیں اسے نہیں دی جائیں گی، یہ کام نہیں کر سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہماری روح کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جناب پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، نوکری بھی اچھی ہے، دل نہیں لگتا، بور رہتا ہوں۔ روح پیاسی ہے، روح کچھ مانگتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، حضور پر درود و سلام، نبی پاک کی غلامی، یہ روح کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہر زمانے میں لوگ پوجا کرتے رہے، معاذ اللہ، کوئی درخت کی، کوئی پتھر کی، لیکن ایسا دور نہیں گزرا کہ کسی نے کسی کی پوجا نہ کی ہو۔ راستہ غلط مل گیا تو غلط جگہ لگ گئے، لیکن کسی کی عبادت کرنا یہ انسان کے وجود کی ضرورت ہے۔ کہ سویرے 11 گھنٹے سو کے بھی لوگ تھکے تھکے کیوں اٹھتے ہیں؟ سو کے اٹھے اور اس کا دل کر رہا ہے 2 بندے مجھے دبائیں، آپ تو فریش ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے اس وقت سویا ہے جب رب نے سونے سے منع کیا۔ اگر یہ نماز کو اٹھ جاتا تو اس کی روح تازہ ہو جاتی، اس کی طبیعت بہترین ہو جاتی۔ نبی پاک نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا۔ اوہام پرستی، ڈرنا، سہم جانا، کالا جادو، بلی رستہ کاٹ گئی، ان بیماریوں سے نکلیں۔ جادو کی حقیقت ہے پر اتنی ہم نے سمجھ لی ہے، اس سے باہر آئے۔ حضور نے اللہ کی جانب بلایا۔ جب بندہ عقیدہ توحید و رسالت والا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر وہ صبر والا ہوتا ہے، پھر وہ شکر والا ہوتا ہے، پھر وہ قناعت والا ہوتا ہے۔
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब पर भरोसा करके सुबह तुमने घर से निकलना है, मेहनत जरूर करनी है, मेहनत जोरदार करनी है, मेहनत से जी नहीं चुराना। हमारे बच्चे मेहनत नहीं करते, बिल्कुल मिजाज नहीं। ओहो, आप क्या करते हैं? कहते हैं मैंने कागज जमा कराए, बाहर जाना है। वो जब कागज आएंगे चले जाना, यार यहां तो कुछ करना। कोई पेशा बुरा नहीं, एक बुरा है सिर्फ किसी के आगे हाथ फैलाना। बाकी रेड़ी वाला भी नसीबों वाला है, मेहनत करके कमाता है। जिसके पैरों को गोबर लगाए ना, जानवरों की हिफाजत करता है। और इसके हलाल वाला बड़ा इज्जत वाला आदमी है, मांग के नहीं खाता, चोरी करके नहीं खाता, करप्शन का माल नहीं खाता, हलाल खाता है। वो ताजीम वाला है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने सुबह अल्लाह पे भरोसा करना है, घर से निकल जाना है। जिस तरह रब परिंदों को रोजी देता है ना, इसी तरह तुम्हें भी अता फरमाएगा। आप अपना मिजाज बनाए इबादत का। आप देखें अगर बारिश नहीं होती थी तो हुजूर नमाज पढ़ते थे, सूरज चांद ग्रहण हो जाता तो नबी पाक नमाज पढ़ते, बारिशें ज्यादा होती तो नमाज पढ़ते। हत्ता के बदर के दिन काफिर ऊंट ज़िबा कर करके गोश्त खाते रहे, माज़अल्लाह शराबें पीते रहे। और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मेरे नबी पाक सारी रात नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह को मनाते रहे, रब की मदद को बुलाते रहे, सारी रात नमाज पढ़। अपनी तबीयत लगाएं इबादत पर। वैसे भी जो लोग सजदे के आदी हो जाते हैं ना, जिनका सर रब रसूल के सामने झुकता है, वो जगह जगह झुकने से बच जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। दूसरा मकाम कुरान मजीद का, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाते हमने जो रसूल भी दुनिया में भेजे इसलिए भेजे कि उनकी अताअत की जाए, फर्मा बरदारी की जाए, उनकी पैरवी की जाए, उनके नक्शे कदम चला जाए। रसूल इसलिए होते हैं कि उनके पीछे चलो, उनकी पैरवी करो। ये तो हर रसूल की बात है। और अगर कोई मेरे रसूल पाक की पैरवी करे, अगर कोई इमामुल अंबिया की पैरवी करे, फिर क्या मिलता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है महबूब इनसे कहो अगर रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। नबी पाक के तरीके पर चल के बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। और गैर मशरूत इताअत सिर्फ नबी पाक की है। हुजूर जो कह दे कर गुजरो, जो फरमा दे, गैर मशरूत इताअत। बातें ज्यादा मुश्किल नहीं करना चाहता, बाकी जिसकी भी फर्मा बरदारी है वो मशरूत है। पीर साहब की, उस्ताद साहब की फर्मा बरदारी गैर मशरूत नहीं, मशरूत है। किसी का भी हुक्म सिर्फ वो माना जाएगा जो शरीयत के दायरे के अंदर है। अगर दायरे से बाहर है तो फिर किसी पीर का, उस्ताद का हुक्म, नबी पाक का हर हुक्म माना जाएगा, क्योंकि हुजूर की बात ही शरीयत है। नबी पाक का उठना बैठना दीन है, हुजूर का कलाम करना दीन है। नबी पाक के रस्तों का मुसाफिर बना जाए, हुजूर की फर्मा बरदारी की जाए, इताअत की जाए, नबी पाक से प्यार करना है वो भी खोल के, और हुजूर का हुक्म मानना है तो वो भी पूरा। हमारे यहाँ लोग प्यार खोल के करते हैं, हुक्म। अच्छा जनाब, किसी बंदे से आप बाकी वो सारे काम बगैर दुआ के कर रहा है, बैंक में तनख्वाह आती है, दुआ नहीं कराता, लेने चला जाता है, घूमने सैर करने सब जगह वो बगैर दुआ के जाता है। अगर उसे कहा जाए नमाज पढ़ो, कहते हैं पीर साहब दुआ करो मेरे लिए। मैं क्या बाकी तो कमा दी नहीं थी यार, कहते दुआ कराई, बाकी भी कराता है ना। तो एक क्यों मतलब हम इस तरह का मिसाल बनाते हैं? इससे बंदे का दिल सख्त हो जाता है। जब वो दुनिया के काम भाग भाग के करे और दीन के कामों में सुस्ती करे, तब ये सख्त हो जाएगी, आप बेचैन हो जाएंगे। नबी पाक की फर्मा, सहाबा ना बहस नहीं करते थे, हुक्म मानते थे। जो गुलाम होते हैं ना, गुलाम तो गुलामी करते हैं। गुलाम जो होते हैं वो वैसे, अच्छा कुछ लोग कहते हैं ये फलाना काम जो दीन ने हुक्म दिया इसकी हिकमत बताएं, तो मैं कहता हूं हिकमत समझ में आ जाए तो ठीक है, ना भी आए तो हम गुलाम है। गुलाम हिकमतें पूछा, आपने अपने मुलाजिम से कहा जब 5 किलो चीनी ले आ, तो अगर वो पूछे कि की करनी दे, पूछो दे दे, बोलो। हम कहते हैं भाई तुम जिस काम की तनख्वाह लेते हो ना वो काम कर। आपने ड्राइवर रखा है, ड्राइवर से कहा चलो मेरे साथ लाहौर, तो कहने लगा उसे की ये करने देते हैं आप। गुलाम गुलामी करते हैं, बहस। यहाँ लोग पूछते हैं, हमारी हुकूमतों से कहा जाए ना कि सूद हराम है, मना करो, इसे खत्म करो, तो कहते हैं बोर्ड बिठाने लगे। किस बात का बोर्ड बिठाओगे, क्यों बिठाओगे? इस पर डिबेट की जरूरत है जिसे किताब और सुन्नत ने हराम कहा। औरत का पर्दा जरूरी है, इसके लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं।
शरीयत ने उसे बापर्दा किया, वो बापर्दा रहेगी। हलाल हराम के मसले जानने के लिए अल्लाह ने इंसान के वजूद में शऊर रख दिया है। इसके लिए बंदे का ग्रेजुएट होना या मास्टर की डिग्री रखना जरूरी नहीं, उसे पता होता है ये मेरे लिए हलाल है, ये मेरे लिए हराम है। हम क्या करते हैं, दीन को खूब मनाते हैं, हम नारा खूब लगाते हैं, अमल की बारी आती है तो सुस्ती। बल्कि जो लोग घंटों बैठ के दीनी मामला पे डिस्कस करते हैं वो भी भाग रहे होते हैं अमल के मामले में। इल्ला माशाअल्लाह, चुस्त होके अमल, चुस्त होके। गुलाम गुलामी करता है। इमाम अहमद बिन हंबल ना एक गुलाम खरीद के लाए, आप फरमाने लगे तेरा नाम क्या है? कुर्बान जाए। इमाम साहब कहते हैं उसने पहले ही जवाब दिया तो मुझे वजद हो गया। तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी और को भी पुकारेंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही आवाज दे रहे। आपने फरमाया ये कमरे पसंद कर ले, रहेगा कहाँ? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, आप जहां मुझे कहेंगे मैं चुप करके सो जाऊंगा। फरमाने लगे रोटी क्या खाएगा? कहने लगा हुजूर मैं गुलाम हूं, मैंने गुलामी करनी है, कोई टुकड़ा बच गया तो दे देना। राती जागे शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते, तैथों उत्ते मालक दा दर मूल नहीं छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते, तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, रुखा सुखा। हजरत बुल्ले शाह कहते हैं कि तू देख तेरे ऊपर अल्लाह की नेमतें कितनी ज्यादा हैं और तेरी वफादारी कितनी है। कुत्ते को तो एक रोटी डालता है, वो भी बची हुई, दूसरी मांगे तो जूता मारता है, और वो सारी रात तेरी पहरेदारी करता है। उसका अंदाज देख, और तेरा भी तो कोई मालिक है ना। तू सोया हुआ है, इशा के टाइम तू सड़क पे था, खाने वाली दुकान पे था, बर्गर वाली दुकान पे था, और फजर में तू बिस्तर पे था। कहने लगे राती जागे ते शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते, तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छटते, भाਵੇਂ मारो 100 जुत्ते, तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, ते दिने जा रुखां विच सुते, उत्ते थों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछाणन, भाਵੇਂ मालक होवन सुते, ओ तैथों उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, नहीं ते फिर बाजी लै गए कुत्ते। बात माने, हुजूर की गुलामी करें। नौजवान दोस्तों, हुजूर ना खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, जुम्मे का दिन था। एक शख्स खड़ा हो गया, एक सहाबी खड़े हो गए, हुजूर ने उनसे कहा बैठ जाओ। हमें तो बाकायदा पता चल गया ना ये हलाल और हराम है, फिर भी वैसे गुफ्तगू है, तबसरा है, ये कर लेंगे, बस वो उम्रे के बाद मैं नेक हूं, बस वो शादियां 4 हो जाएं तो मैं ठीक हूं, फिर तुझे पक्का पता है इतना टाइम तुझे मिलेगा। हुजूर ने एक शख्स से कहा, नाम नहीं लिया, बैठ जाओ। एक सहाबी उस कोने में थे, उनके कान में आवाज गई, मस्जिद के दूर कोने में, वहीं बैठ गए। एक वो बाहर थे कोने में, कान में आवाज गई बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। एक उस कोने में। जब हुक्म मानना है ना, जब गुलामी करनी है तो गुलाम तो भाग जाता है, इशारा मिलते ही दौड़ जाता है। लोग मुख्तलिफ कोनों में बैठ